بسم الله الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه شرع لعباده التزوج لإنجاب الأولاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خيرته من سائر العباد وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد وسلم تسليما كثيرا. Bütün maqtovlarga layıqlı bulgan bir Allah Teala'ны maqtıyбыз, biyikliyбыз, zurlıyбыз, ham barcha gıybetlerimizni ağına tapşırabız. Ham ul galemlerning Rabbisi ul o'zigina layıqlı barcha maqtovlarga ul bizga o'zining rahmatin, o'zining fazilatin ko'rsatuvchi. Ham maqtov bo'lsin Allah Teala'ga, ul o'zining qullarına uylanuvni shariat etib kiritdi. Hatta nesilni izgi, hayırlı nesilni zo'raytirish. Ham shahad beraman Allohdan boshqa loyiqli ravishda g'iybat qilinadigan zot yo'q. Mar Alloh o'zigina. Ham shahad beraman shundoqda Muhammad ul Alloh Taolaning quli, uning elchisi, uning payg'ambari, eng xayrli quli. Ham Alloh Taola ona, ham uning oilasine, sahobalarga Alloh Taolo o'zining salovatini tushirsin, o'zining farishtalar qarshısında maqtasin, ham endi salamlarim bersin. Ey kishilar, Allohdan qo'rqig'iz. Ham biligiz, Alloh Taolo sizning ustingizga bolalaringizning haqlarini sizning ustingizga yukladi. Nishek Allohning ustine sizning haqlaringizni yuklagan shekilli. Shulay bo'lg'ach, ey ota-onalar, eng birinchi bo'lib o'zingizga yuklangan vazifani, yuklangan farizni, yüklengen burçni o'tagiz. Nechek ul hikmatli sharh so'zlaridan kela, al-jaza min jinsil amal. Jaza amalga qarab beriladi. Sening amaling nindi bo'lib bolalaringga qarata, mana bu amaling senga keraklanib qo'ytashaq, jaza bo'lib bu turmushda ham oxiratda aylanib qo'ytashaq. Ey qardoshlarım, shunaqta bizning islom dinimiz bolalar turunda ham nasil turunda bik qatı qayg'urta. Ham shu qayg'urtu bilan ko'p oyatlar inga, ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'p hadislarida buni esga tushira. Hamma o'zimizga bik zo'r o'rnak bo'lib tura, ul payg'ambarlarning turmush yo'li. Ham agar da biz payg'ambarlarning turmush yo'lini qarasak, Alloh Taala ular turunda sifatlaganda ular duo qiladigan bo'lganlar, shularning birisi İbrahim alayhissalom, Robbi habli minas solihin, ey Robbim menga izgi bolalar berali. Menga izgi, senga g'iybat qiluvchi izgi bolalar, izgi nasil, xayrli naslni berali. Shular Zakariya alayhissalom duo qilganda, Robbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka samiud du'a. Ey Robbim, o'zingning yog'indan menga xayrli nasil bersang edi, shunaqta sen duolarni eshituvchi ham duolarga javob qaytaruvchi. Ham shu aytib boshqa payg'ambarlar. Ham albatta bolalarning bo'luvi ul maqsadda bo'ladi. Lekin butun maqsad shunda sening bolalaring xayrli, adabli, mu'min bolalar bo'lu. Mana butun hikmat shunda. Agarda bunday haliga borib yetilmay ekan, ya'ni agarda bolalar buzuq bo'lar ekan, hammalardan gil nosharliqini jamiyatga da, oilaga da, umuman butun kishilikka da nosharliqini sha'tiran bo'lsa, ul bolalarning bo'lmog'i ko'pga martaba xayrliroq. Shuning uchun da bolalar bo'lu, ul shu vaqtda Allohdan bo'lgan ne'mat, ul shu vaqtda xayrli bo'la. Agar da bolalaring, agar da nasling xayrli nasl bo'lsa, xayrli bolalar bo'lsa, ham shunga da bizning dinimiz buning uchun bir qatı qayg'urta. Ham qayg'urtulik bilan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam amrita er kishiga qachon siz uylanishasiz, qachon siz o'zingizga yo'ldoshchi xotin qizni so'ylaganda so'ylab oling'iz ezgi xotin qizni, ya'ni xayrli xotin qizni, dinli xotin qizni so'ylab oling'iz. Chunki xotin qiz ul er kishining urlig'ini sola turgan savut. Ul anda sola, anarsan ul savutda tarbiyalana sening bolang, sening azizing. Ham ko'pchilik vaqtda bilek chaqda sen so'ylagan xotinning bilan birga kunlarin o'tkazishak. Ham xotinning
нинди хәлдә булса, аның тәэсире бик тә көчле тиячәк синең балаңа. Инши Аллаһ Тәгалә әйтә: "Нисаукум харсул лакум". Хатын-кызлар, алар сезнең игенлекләр. Хатын-кызлар, алар сезнең игенлекләр. Ничек син болынга чыгып, игенлекләр чәчәсең, һәм шунда үстерәсең, тәрбиялисең, шушы игенлек өстендә, болын өстендә, менә хатын-кызга да син чәчәсең орлыңны, һәм хатын-кыз белән бергә син тәрбиялисең үзеңнең балаңны. Шуның өчен дә өйләнер алдыннан безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям моңа бик зур нукта куеп күрсәтә, безгә насихат кылып әйтә. Чөнки өйләнүнең әле максаты ул рәхәтлек алуна түгел, бәлки максаты хәерле, яхшы нәселне тәрбияләү. Шуңа да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям сахих хадисендә әйтә: "Тункахул мар'ату лил арба' ли джамалиха ва малиха ва ли хасабиха ва ли диниха фазфар би зати дин тарабат ядак". Хатын-кызга өйләнелә 4 сәбәп белән. Ягъни агар да без карасак тәҗрибәдә, хатын-кызга ни яктан, нәрсәгә карап хатын-кызга өйләнәләр? Өйләнәләр аның матурлыгына, аның байлыгына, әтисе бай, яки үзендә ниндидер байлыгы бар, яки аның дәрәҗәсенә, дәрәҗәле нәселе, яки аның диненә карап өйләнәләр. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Сайлап ал диндәгесен. Сайлап ал, динне сайлап ал. Агар да шулай эшләсәң, синең кулларың ял итәчәк. Син бәла казалар күрмәячәксең, син ял итәчәксең". Һәм бу хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең уммәтендә кайгыртып шундый насихатны безгә әйтә. Әлбәттә, һәрбер мусламан кешегә, мусламан ир кешегә өйләнәсе, мусламан ир кеше әлбәттә бу хадисне бурын өчен генә тотарга тиеш. Өйләнер алдыннан син әле матурлыгына игътибар биргәнче, аның дәрәҗәсенә, аның мал-мөлкенә игътибар биргәнче, беренче ул игътибар бир аның диненә. Һәм шул дингә карап сайлап ал үзенең тормыш юлыңны. Чөнки шушы тормыш юлың белән синең киләчәгең. Синең нинди киләчәгең? Синең балаларың аның кулында тәрбияләнәчәк. Аннарысын син өйләнгәч, никахлашкач, әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте белән балалар туа. Һәм беренче булып мусламан кеше Аллаһ Тәгалә шөкр кыла. Аллаһ Тәгалә мактаулар әйтә. Һәм үзенең өстенә булган баласының бурычларын үти башлый. Һәм шул бурычлардан аңа матур итеп исем кушу. Аллаһ Тәгалә яраткан исемнәрне кушу. Ничек хадистә килә, Аллаһ Тәгаләгә иң яраткан исемнәр Абдулла белән Абдуррахман. Яки син кушасың пәйгамбәрләр һәм изге бәндәләрнең исемнәрен. Алай түгел. Ни кызганычка каршы, үзебезнең милләтебездә булган мусламан кешеләребез, мусламан кардәшләребез инде чит илдән, яки чит ят кафирләр чит илдән дәге булган исемнәрне кушалар. Имеш бу матур, ләкин әлбәттә хакыйкатьтән дә карасаң бер дә матур түгел. Үзебезнең татардагы булган татар мусламан исемен ыргытып, аны искегә санап, кафирләрнең ят мәгънәсез, ягъни мөмкиндер тагы да ямсыз мәгънәле булган исемнәрне кушу, әлбәттә мусламан кешегә бу лаеклы түгел. Һәм бу үзенең өстендә булган бала хакын үтәмәүлеккә керә. Анарсың исем кушкач, син Аллаһка шөкер йөзеннән курбан чаласың. Ничек хадистә килә, малай туса, аңа 2 сарык суйыла, әмма агар да бер кыз туылса, 1 сарык суйыла. Шулай итеп син шайтанның куллыгыннан коткарасың. Ничек бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә килә, кеше курбан чалып, ул шайтанның куллыгыннан коткара һәм балага бик тә аның тәэсире зур. Ничек матур исем балага тәэсир ясый. Шулай бигрәк тә курбан чалу, Аллаһ Тәгаләгә шөкер йөзеннән балаңа курбан чалу, акыйка дип атала инде. Инде әлбәттә ул балага бик тә зур йогынты ясый, бик тә зур файдасы тия. Анарсың синең балаң әкренләп Аллаһның рәхмәте белән үсә. Һәм монда без тагы тыңлыйбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның икенче хадисләрен. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Мур ауладакум бис-салах ва хум абнау 7 синин". Әмер итегез үзегезнең балаларыгызга намаз белән, агар да алар 7 яшьне тутырсалар. 7 яшькә җитсәләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әмер кыла: "Өйрәтегез үзегезнең балаларыгызны намазга". "Вадрибухум алейха ли 10". Агар да инде 10 яшькә җитеп, алар намазга салкын карый башласалар, намазны бер вакыт укып, бер вакыт укымыйча, яки намазга соңга калып укысалар,
Менә шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи рөхсәт бирә балаларга җәрәхәт итмичә генә аларга сугуны. Шулай итеп син бәләкәйдән үк тәрбиялисең, үстерәсең һәм борчыласың үзеңнең балаң турында. Менә бу безнең шариатыбызның, Аллаһның тәрбиясе, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи тәрбиясе. Әлбәттә, алай түгел. Ничек журналларда, гәзитләрдә, телевизорларда һәм шундый масса күләм мәгълүматларда әйтәләр, юк, баланы калдырыгыз үзенә. Үзе нинди юлны сайлый, шулай сайласын. Аны бер әйбергә дә көчләмәгез. Аны бер әйбергә дә этәрмәгез, бер әйберенә тыймагыз. Бу тыю яки аңа нәрсәдер юл күрсәтү, әмер итү, бу инде гаиләнең кыллыгыннан дип һәм башка шундый ямсыз сүзләр белән сыйфатлыйлар һәм шәттиреп ата-аналарын биздерәләр балаларына карата булган тәрбияне һәм бала шәттиреп үзеннән үзе тәрбияләнә яки үзенә түгел, әлбәттә, урамда аны тәрбиялиләр. Урамда бузык кешеләр улан тәрбияләр, чөнки бала ул алдагы тәҗрибәне белми, син төшкән хатаны әле ул белми. Чөнки без барчаларыбыз да бәләкәй чакта, яшь чакта хаталарга төшкәнбез. Һәм бу хатаны бит син бүтән кабатларга теләмисең. Шулай итеп син балаңа да теләмә ул хатага, ул чукырга балам да төшсен дип, ул аны да теләмә. Шулай итеп син балаңа насихат кыл. Менә шушы үзең төшкән хаталарыңа синең кадер кисәгең булган, бәгыр кисәгең булган балаң ул әйбергә төшмәсен дип син зур тырышлыклар куярга тиешсең. Һәм шулай итеп син үзең балаң турында кайгыртып, аңа тахарат хөкемнәрен, Коръән уку хөкемнәрен, намазның хөкемнәрен, зикрләр хөкемнәрен өйрәтә башлыйсың. Әгәр дә балаң малай булса, үзең белән мәчеткә алып барасың. Һәм шулай итеп син аны бәләкәйдән тәрбиялисең, җәмәгать намазы нәрсә икәнлеген, иратлар кайда, Аллаһка гыйбадәт кылырга икәнлеген күрсәтәсең һәм мөселманнар белән аралаштырасың, изге хәерле мөселманнар белән бергә аралаштырасың. Менә булар бөтенесе дә һәм тагы өстәп бу ата-аналарның хакларыннан. Әлбәттә, әле бу гына җитми. Әлбәттә, әле генә бу җитми. Син үзеңнең балаңы шәригать һәм дин ягыннан түгел, бәлкем әдәп ягыннан да, әхлак ягыннан да, үзен тоту ягыннан да, ашаганда ничек ашарга кирәк икәнлеген дә, хаҗәтен үтәгәндә дә, юынганда да, йоклаганда да, гомумән җәмгыятьтә кешеләр белән аралашканда үзен ничек тотарга кирәклеген, уллар белән ничек сөйләшергә кирәклеген, бәләкәйләргә карата ничек мөрәҗәгать итәргә кирәклеген, барчасында бу и ата-ана синең өстеңдә, син балаңа бу әйберләргә өйрәтергә тиешсең. Әлбәттә, әле бу да әле җитми. Әле бу да җитми. Хәерлеккә генә өйрәтү балаңны әле бу да җитми. Әле бар аның капма каршысы. Аның бар капма каршысы, шушы хәерлекнең капма каршысы бар һәм без бу кара каршы, хәерлекнең кара каршы булган нәрсәләрдән үзебезнең балаларыбызны кисәтергә тиешбез. Ничек ул капма каршыдан, күфрлектән, гынахлардан, бидгатлардан, ямсыз, матур булмаган, әдәпсез әхлаклардан һәм начар дуслардан. Бу начар дуслар әлбәттә бик зур йогынты ясый безнең балаларыбызга һәм без бу җирдә, бу якта бик тә сак булырга тиешбез. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бик күп урыннарда әйтә һәм Бухари һәм Муслимдә җиңтаңда әйтә: "Әл-мәр'у ма'a ман ахаб." Кеше үзенең яратканы белән бергә булачак, дөньяда да һәм ахирәттә дә. Синең балаң гынахлы кешеләрне яратканчы, яратыр алдыннан инде аерып калырга өлгер. Әгәр дә инде синең балаң, бәгыр кисәгең, гынахны һәм гынахлы кешеләрне яратып өлгерсә, инде син аны аера алмыйсың. Чөнки ул алар белән һәр вакытта булачак. Хәтта ул сиңа буйсынган хәлдә әйе дип башын исә дә, ул бар йөрәге белән шушы начарлыклар белән булачак һәм нинди генә бер вакыт булсын бу шунда барачак һәм алар белән бергә булачак. Һәм ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям икенче хәдисендә әйтә, моны Шәйх Албани рахмәтуллаһ хәсәнгә чыгара, Сүннәт Тирмизи һәм башка сүннәт җыентыкларында килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Ар-раҗулу аля дини халили фалинзур аля дини халили." Кеше үзенең дустының динендә шулай булгач, карасын үзенең дустын. Шулай итеп, синең малайның, синең балаларының дусларына карап, син инде аның нинди юлда, нинди эшләр белән эшләп биргәнен шул вакытта аңларга була. Һәм син бу хадискә зур игътибар белән карап, үзенең балаңы начар дус эшләрдән сакларга тиешсең. Хәтта үкенә торган
Көнгә калмаска, ничек Аллаһ Тәгалә моны безгә сыйфатлый. Ойяма ягудду залиму аля ядейхи. Якулу я лейтани иттахату ма расули сабила. Кыямат көндә залим кешеләр, үзләренә зулымлык китерүче кешеләр, алар үзләренең бармакларын тешли үкенерләр һәм әйтәчәкләр: "И кайгы миңа, ник соң мин пәйгамбәрбезнең юлын сайламадым? Ник мин пәйгамбәргә иярмәдем? Ник мин пәйгамбәр юлын сайлап алмадым? Я вайлата лейтани лам аттахид фулан халила. И кайгы булсын миңа, ник соң мин фәлән кешене дус итеп алдым? Лaqad аддалани ани зикри бa'da из джаани ва кана шайтан лил инсани хазула." Эх, кайгы миңа, хәсрәт миңа, ник мин тоттым фәлән кешене дус итеп, ул мине Аллаһның диненнән, Аллаһның зикреннән, Аллаһның гыйбатыннан адаштырып икенче юлга алып кирип китте. Бит миңа килде бит Аллаһның зикре, Аллаһның Коръәне, пәйгамбәрбез хайсәр миңа килде бит. Һәм шушы Коръән килгәннән соң мин ярып киттем башка кешегә. Чынлыкта шайтан кешене калдырып китүче булды. Шайтырып, кыямат көндә кеше бер үзе калыр һәм бик каты үкенер. Менә мондый хәлләргә калмас өчен, кардәшләрем, үзебез өчен һәм балаларыбыз өчен бик каты тырышыйк. Бирәк тә хәзерге вакытта, бирәк тә хәзерге булган заманнарда, нинди булганчык, нинди буталчык заманнарда бик тә җиңел түгел үзеңне һәм үзеңнең гаиләңне, балаларың, хатыннарыңны сакларга һәм шуңа да игътибарлы булырга кирәк. Һәм аларның дуслары кемнәр микән, кемнәр белән аралаша микән, моны һәр вакытта игътибарлы булып карарга кирәк. Һәм үзебезнең балаларыбызны белмәгән кешеләргә, бәлкем бузык яктан күренгән кешеләрнең кулларына тоттырга кирәк түгел. Ни кызганыч, кайбер кешеләр үзләренең балаларын бирәләр тәрбиячеләргә. Ул тәрбиячеләрдә дин хәрефен д хәрефе дә юк, әхлакның хәрефе дә юк. Чөнки ул тәрбиячеләр үзләрен тәрбияләргә кирәк, чөнки ул тәрбиячеләрен үзләрен өйрәтергә кирәк. Әмма нинди шундый кешеләр бар, бик җиңеллек белән бирәләр үзләренең балаларын шушы тәрбиячеләр кулларына. Тагы да куркынычрак озаталар төрле ял итү лагерьларына. Һәм аннан соң шушы лагерьларда бу балаларны күзәтеп торучы, әйткәләп торучы ата-анасы булмагач, инде ул иркенлеккә чыга һәм инде бөтен бузыклыкларны өйрәнеп кайта. Һәм күп тәҗрибәләрдә без ишеттек, һәм үзләре дә сөйләделәр. Менә шушы кайчандыр бала чага булды, аннан үзләре сөйләрмә, без лагерьларга бардык, шунда өйрәнеп кайттым тәмәке тартырга, шунда өйрәндем мин иң беренче аракыны, шунда эчеп карадым, менә шунда наркотикны татып карадым, менә шунда инде мин фәлән шундый фахишалар эшләдем. Аннан соң алар үскәч тә шуны сөйләп бирәләр. Менә башлангыч аның каян, чөнки әти-әниләре бу әйберне төшереп калдырдылар һәм баланы билгесез кешегә тоттырып җибәрделәр, сакламадылар. Әмма әгәр ул ата-анадан сорасаң, син үзеңнең кулыңда булган 1 миллион акчаны теләсә кемгә бирер идеңме, кулыңнан тоттырыр идеңме? Ул әлбәттә әйтер: "Юк, ничек инде минем бит кадерле акчаны ничек бирәм, алтынны ничек бирәм? Хәтта син утырып йөргән машинаңны да 15 минутка күршеңә дә бирмисең утырып карарга. Син үзеңнең балаңны ничек җиңел иттереп башка тәрбиячеләрнең кулларына бирәсең? Яки лагерьларга затасың, һәм ул лагерьда 2 атна 10 көнләп ята, һәм нәрсә эшләгәнен, һәм нишләп йөргәнен син аннан гафил, аннан белмисең. Әлбәттә бу аталар ягыннан бик зур кимчелек. Аннан ул аталар үзләре соңасын зарланалар: "Менә минем балам шундый, менә балам миңа шундый кычкырып сүз әйтә, менә минем балам бузылды, минем балам шундый." Әлбәттә бузыла, чөнки син аны үзең сәбәпче булдың. Ничек син инде ул балаң изге булсын, ничек инде ул балаң хәерле булсын, әгәр син аны бүре кулына тоттыргач, бүреләр оясына илтеп бергәч, бузык кешеләр оясына илтеп бергәч, ничек инде ул анда хәерле затларга әйләнеп китсен. Һәм бу бик тә четерекле һәм бик тә куркыныч мәсьәлә. Бу әйбергә без игътибарларыбызны зур итеп җәлеп итәргә тиешбез. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва лаक़ибату лил муттақин ва ла удвана илля алал залимин. Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ey kardeşlerim, Allah'tan korkuyuq һәм үзебезнең балаларыбызны бик көчле, бик каты саклаулык белән саклыйк. Саклыйк дошманнардан, саклыйк аларны адаштыра торган сүзләрдән, эшләрдән һәм кешеләрдән. Каты саклаулык белән хәтта үзебезнең мал-мөлкәтләрне саклаганга караганда да көчлерәк саклыйк. Кеше үзенең мал-мөлкәтен бик саклый, алтын-көмешләрен, сарайда булган малларын,
машасын, байлыгын, эшен саклый, һәр вакытта бара, тәрбияләп тора, карап тора, ләкин ни кызганыч, балаларына салкын карыйлар һәм саклау бик тә көчсез. Әмма алар үзләренең мал-мөлкәтләрен каты зур тырышлык куялар үзләренең мал-мөлкәтләрен саклауда, әмма балаларын саклауда бик әз көчләрен түгәләр һәм шундый сүз белән мин бит вакытым җитеп бетми, ярар, әйдә, илтеп куй шунда баланы, аннарсың инде бала үсеп бетә, аннарсың бу атаның башына суга, мин бит әле баламны да тәрбияләнмәдем, мин бит аңа яхшы сүзләрне өйрәтә алмадым, әмма ләкин инде бала үсеп беткән, инде шул вакытта бер сүз әйтә алмыйсың. Шуның өчен дә, кардәшләрем, бу әйбергә саклык белән карыйк һәм үзебездәге булган җаваплыкны сизеп, балаларыбызны саклыйк, тәрбиялик, хәтта алар безнең буйсынудан чыкканчы. Кашан алар балигатькә җиткәч, улаеп, яшь үсмергә менгәч, үскәч, менә бу вакытта инде соң була. Бу вакытта син аларны тәрбияләй алмыйсың, бу вакытта инде син аларны бүгә алмыйсың. Ничек бер шагыйрь әйтә: "Иннал усуна идә агдалтаха игтадалат, ва ла талину идә канат минал хашаб." Агар да ботакны бөксәң, ул бөгелә ди. Агачтагы яшь ботакны бөгергә була, аны бөгеп була ди, аны турайтырга була. Әмма агар да ул ботак агачка әйләнсә, ул инде йомшармый ди. Син аны ул вакытта бөгәлмисең. Шуның шикелле, агар да инде балаң яшь үсмергә менеп җиткәч, улайгач, һәм син аңа хәерле, яхшы тәрбия бирмәсәң, дин тәрбиясен, улларны хөрмәтләү, ата-аналарны хөрмәтләү, зурлау, шуны тәрбия бирмәсәң, инде аннарсың син бер нәрсә әйтә алмыйсың. Ул вакытта инде соң була, Аллаһ Тәгалә инде андый хәсрәтләргә безне җиткермәсен. Аллаһ Тәгалә безне инде андый хәлләргә җиткермәсен, үзебезне һәм балаларыбызны да. Аннан соң инде әлбәттә йөрәгең бик катысызланачак. Агар да син балаңнан начар сүз ишетсәң, кабахат сүз ишетсәң, менә шул вакытта ата-ана инде мөмкин уйлана башлаячак, ләкин инде соң була, ләкин инде аның йөрәге бик тасызланачак. Ничек инде минем балам, үзем тапкан, тәрбияләгән, үстергән балам шундый сүзләр миңа әйтә? Әмма кем гаепле? Гаеп үзеңдә. Чөнки син балаңа караганда мал-мөлкәтен күбрәк яраттың, һәм мал-мөлкәтеңне табам, җыям, күбәйтәм, күбрәк борчылдың, вакытын калдырмадың газиз балаларыңа, ләкин күбрәк вакытыңны тыктың шушы дөньяга, менә бу синең җимешләрең. Һәм әйдәгез, Аллаһның бер аятын укыйк. Аллаһ Тәгалә безгә бер изге хикмәтле бәндәне мисал итеп күрсәтә, ул Луқман. Һәм карагыз, һәм үзебезгә үрнәк алыйк. Ничек Луқман үзенең малаена, үзенең баласына нәсихәтләр бирә, файдалы сүзләр әйтә. Һәм аннарсын үзебезгә дә сорау бирегез. Менә мин кайчандыр булса да үземнең балама шундый нәсихәтләр биргән бармы, юкмы? Һәм Аллаһ Тәгалә шушы кешене, шушы хикмәтле Луқманны безгә үрнәк итеп куя. Менә шушындый, менә шушылар изге бәндәләр, менә шушылар үзләренең киләчәкләре өчен, балалары өчен борчылучылар. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Аллаһ Тәгалә әйтә Луқман сүрәсендә: "Ва из қала Луқман либниһи ва хуа яъизуху я бунайя ла тушрик биллаһи инна ширка ла зулмун азим." Искәчер шул вакытны, эй Аллаһның илчесе, кайчан Луқман үзенең малаена вагызлап сүзләр әйтте. Эй балам, бер кайчан да Аллаһ Тәгаләне тигезләмә башка затларга, башка путларга, башка иләһләргә, бер кайчан да Аллаһны тигезләмә. Чынлыкта Аллаһны тигезләү башка затлар белән бу иң зур зулымлык, иң зур гынах, гафу ителми торган, кичерелми торган гынах. Игътибар итегез, хикмәтле Луқман үзенең сүзен башлады Аллаһ Тәгаләнең хакы белән. Һәм чынлыкта Аллаһның хакы иң беренче хак. Иң беренче хак балага җиткерелә торган, балага сеңдерелә торган Аллаһның хакы иң беренче җиткерелә торган хак. Ул Аллаһ Тәгаләнең үзенә гыйбадәт кылу. Дуа кылганда Аллаһка гына дуа кыл. Тәвәккәл кылганда, эшләрен тапшырганда Аллаһка тапшыр. Өметләнгәндә Аллаһка өметлән. Аллаһтан курыккан кебек бер кемнән дә курыкма. Бөтен гыйбадатларың Аллаһ өчен генә эшлә, башка затларга Аллаһны тигезләмә. Менә шушы инде иң мөһиме һәм Луқман шушы сүздән башлады.
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Һәм без кешегә васият кылдык. Без кешегә фарыз кылдык үзенең ата-аналарына изгелек белән карауга, үзенең ата-аналарына пычрак сүз әйтмәскә, үзенең ата-аналарына борчытмаска без һәрбер кешегә әмер иттек. Ә бит аның әнисе авырлык өстенә авырлык итеп үзенең баласын үзенең корсагында йөртте. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Һәм 2 ел буе ашатты. أَنُشْكُرْ لِي وَوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Миңа шөкер ит, миңа гыйбатларны үтә, миңа гыйбат кыл, мине искә төшер, һәм инде ата-аналарыңа шөкер ит, һәм истә тотыгыз һәр вакытта да, сез барчаларыгыз да миңа әйләнеп кайтачаксыз, кыямәт көндә әйләнеп кайтачаксыз, минем хакларымны һәм ата-ана хакларын әле аның турында соралачаксыз. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Әгәр синең ата-аналарың миңа ширик китерергә шакырсалар, ягъни Аллаһ Тәгаләне тигезләргә дип, күферлеккә ата-аналарын шакырса, яки гынаһка шакырса, бу вакытта гынаһ эшләрендә ата-аналарыңа буйсынма, әмма дөнья мәсьәләләрендә, дөнья эшләрендә һәр вакытта да аңа, аларга яхшы рәвештә кара. Хәтта әтиәнең кафир булса да, хәтта әтиәнең кафир булып кына түгел, начарлыкка шакырса, монда Аллаһ Тәгалә әйтә, хәтта начарлыкның начарлыгына да, иң зур гынаһка шакырса да, әйдә кафир бул, әйдә христиан бул, әйдә яһуд бул, әйдә бу исламны ташла дип шакыра торган ата-анаңа да изгелек белән кара дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Дөньяда изгелек белән кара. Моннан инде артыгын әйтеп булмый. Ә монда безнең хәзерге вакытта балалар, әгәр ата-анасы кыек сүз әйтсә, яки үзенә әзенә ошамаган бер сүз әйтсә, шул вакытта инде ата-анасына 10 мәртәбә күбрәк артыбрак әйләндереп кайтара. Ә монда сүз бара. Ул әтиәнең сиңа гына әйтмәде. Яра, сиңа әтиәнең әйткән икән, яра, ул үтеп китсен. Чөнки син нәрсә ул? Син дәрәҗәң. Ә монда Аллаһның дәрәҗәсенә тап төшереп әйтәләр. Ислам диненнән кит, әнә ширк китер, Аллаһны тигезлә. Моннан да зур гынаһ юк. Хәтта шул иң зур гынаһка сине чакырсалар да, ул гынаһка син җавап бирмә, ул гынаһка буйсынма, ләкин дөнья шәрендә һәр вакытта да ата-анаңа изгелектә бул, һәр вакытта ата-анаңа хәерлекләр эшлә. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. Һәм ияр миңа әйләнеп кайтучы кешеләрнең юлларына. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Аннарсын белеп торыгыз, һәр вакытта да сез барчаларыгыз да миңа әйләнеп кайтачаксыз, һәм мин сезгә хәбәр бирәчәкмен, сез нинди гамәлләр кылдыгыз. Я бунайя, караз Луқман үзенең малайын насихат кылуны дәвам итә. Я бунайя, и минем балам, إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. И балам, әгәр дә гынаһ, әгәр дә зулымлык, әгәр синең гынаһың бер бөртек шикелле, гаршит сорлыгы шикелле бер бәләкәй генә гынаһ, ул тау тишегендә кашып ятса да, яки җирләр һәм күкләрнең бер пишмагында ятса да, ягъни кайдыр югалган, әллә кайда онытылган, шундый хәлдә булса да, ләкин Аллаһ Тәгалә онытмый бит. Һәм Аллаһ Тәгалә теләсә нинди җирдән аны тартып чыгара. Шунда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яти бихаллаху", Аллаһ Тәгалә аны кыямәт көнендә китерәчәк. Менә бу аят бик тә куркыта. Без уйлыйбыз, гынаһ кылдым, онытты мин аны, ләкин Аллаһ Тәгалә бер әйбер онытылмый. Һәм монда нинди мисал китерә, кара. Әгәр дә синең гынаһың тау тишегендә, тау ишендә булып, ягъни капланып беткән, бастырылып беткән, анда беркем бер нәрсә үтә алмый, шунда яшеренгән булса да, ул бәләкәй бер бөртек кебек гынаһың булса да, һәм җирләрдә, күкләрдә нидер берсе көнбатышта, берсе көнчыгышта, берсе көнбатышта булып югалган гынаһың булса да, Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә аны китерәчәк. Инналлаһ латифун хабир. Шуңа Аллаһ Тәгалә һәрбер нишкә булган әйберләрне белә. Һәрбер бүтән әйбердә хәбәрдәдер. Я бунайя, Луқман дәвам итә, карас. Я бунайя, и минем балам, акимис-сала, намазларыңны укы, ва амир бил маъруф, изилеккә кешеләрне шакыр. Ванха анил мункар, нашарлыктан тый кешеләрне, вазбир ала ма асабака, инна залика мин азмил умур. Һәм сабыр ит сиңа килгән авырлыкларга. Чынлыкта булар бөтенсе дә фарыз эшләр.
Яни менә жаңа саналып китте бит. Менә бөтенесе дә фарыз эшләр, ваҗиб кылган эшләр һәм сабыр булырга кирәкле булган эшләр, шулай булгач сабыр бу эшләрдә. Вала тусагир хаддака линнаси. Хәзер кара, Лукман башта хәзер шәригать, динне өйрәтте, хәзер әхлакны, әдәпне өйрәтә. Вала тусагир хаддака линнас. Үзеңне кешеләр өстеннән тәкәбберләнеп, үзеңнең йөзеңне бурма кешеләрдән. Кешеләрдән ширканган хәлдә үзеңнең йөзеңне икенче якка бурып җибәрмә. Вала тамши фил арди мараха. Һәм җирдә йөргәндә бер кашана тәкәбберләнеп, башың өскә күтәреп йөрмә. Инналлаһа ла юхиббу кулле мухталин фахур. Шунныкта Аллаһ Тәгалә яратмый һәрбер мактанып йөрүче, гурланып йөрүче кешене. Теле белән дә масаеп йөрүче кешене дә һәм фигыле белән дә мактанып масаеп йөрүче кешеләрне Аллаһ Тәгалә яратмый. Вақсид фи машик. Үз йөргәндә әкренә йөре. Әкренә йөре. Вагдуд мин саутик. Һәм тавышыңны бәләкәйләт. Тавышыңны кимет. Инна анкарал асват ила саутул хамир. Һәм шунныкта иң начар тавышлардан ул ишәк тавышы. Шулай булгач, монда караз инде мисал китерде. Агар да кеше тавышын күтәреп сөйләшә икән, инде аның ишәк тавышыннан бер нәрсә белән дә киң түгел. Бит ул үзе көлә, ишәк тавышын ишеткәч, кашан ишәк кычкыра башлый, инде ул көлә, кара ничек кычкыра дип, ул ишәктән үзе көлә, әмма кашан үзе тавыш чыгарып сөйләшә икән, инде ул үзен онытып җибәрә, ничек ул ишәккә охшап киткәнен. Шулай итеп, кардәшләр, үзебезнең балаларыбыз, нәселебез хәерле юлда булсын өчен әлбәттә аңа тырышлык кирәк. Әлбәттә үзебездән өстәүләр кирәк. Бу юлга ирешү өчен үзебезнең балаларыбыз хәерле нәсел булсын өчен аңа күп тырышлыклар үтеп, күп эшләр эшләп, ниндер әйберләрдән үзеңне тыеп, хәтта ул әйбер мубах булса да, ләкин Аллаһ өчен тыйласың. Шулай булгач, бу юлда бик тә зур сабырлык сорала. Һәм сабыр итик Аллаһ өчен, Аллаһ ризалыгы өчен, һәм аның җәзасы күпкә мәртәбә өстәлеп кайтачак. Һәм онытма, Аллаһның аятын Аллаһ теләйтә: "Ва юхаллазина аману ку анфусакум ва ахликум нара ва кудуха ан-нас вал хиҗарату алейха малаикатун гилазун шидад." Эй иман китерүче бәндәләр, үзегезне һәм үзегезнең әһелләрегезне, хатыннарыгызны, балаларыгызны җәһәннәм утыннан саклагыз. Бит җәһәннәм утының утыны, җәһәннәмнең утыны ул кешеләр һәм ташлар. Һәм шул җәһәннәм эчендә фәрештәләр бар, бик тә кырыс, бик тә көчле кырыс фәрештәләр бар. Ла яхсуналлаһ ма амарахум ва яфалун ма юмарун. Ул фәрештәләр Аллаһ кушканнарны үтиләр. Һәм инде Аллаһка каршы килмиләр. Аллаһ Тәгалә әмер кылгач, ул әмереннән бер кая да китмичә ул эшләрне эшлиләр. Һәм билик, агар да безнең балаларыбыз изге бәндәләрдән булса, билеп тор, ул изге балаң, син исән вакытта да син аннан рәхәт күрәчәксең. Һәм аннан хәерле эшләр күреп шатланачаксың. Яни син дөнья тормышында җиңеллек белән, рәхәтлек белән үткәрәчәксең бу дөнья тормышын. Һәм Аллаһ гына түгел, ул изге балаларың син үлгәч тә сиңа күпме файда китерәләр, сиңа ата-анасына дугалар кылып, Аллаһ Тәгаләдән гафу сораячаклар һәм рәхмәт сораячаклар синең өчен. Һәм Аллаһ гына түгел, кыямәт көндә син үзең эшләмәгән әҗр савапларың да үзең балаңнан киләчәк. Ничек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, бала кеше ул ата-ананың кәсебе. Әл-валад мин кәсәби валидихи. Бала кеше ата-анасының кәсебе. Син сабыр итеп, көчеңне түгеп, вакытыңны түгеп, мал-мөлкәтеңне түгеп, кайбер әйберләрдән мәхрүм буласың. Үзеңне көчеңне түгәсең, баланы тәрбияләүдә хәерле рәвештә, аннарысың, шуның җимешен алачаксың кыямәт көндә. Аның һәрбер укыган намазы, балаңның һәрбер укыган намазы, һәрбер тоткан уразасы, һәрбер әйткән зикере һәм һәрбер эшләгән изгелекләре алар сиңа дәлелен кайтачак. Чөнки ул бала синең көчең, синең эшең, синең нәтиҗәң, синең тырышлыгың. Әлбәттә уйлаган кеше моңа бик тә игътибар караячак һәм үзенең җаваплыгын
аңлаячак һәм моңа бик тә омтылачак. Һәм кеше үлгәч, әлбәттә аның бөтен гамәле өзеләчәк. Бөтен кеше үлә. Балалы кеше дә, баласыз кеше дә, һәр барысы да үләчәк. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаху алейһи ва сәллям әйтә, һәм кеше үлгәч, аның бөтен гамәлләре киселә. Мәгәр 3 әйберсе генә киселмәячәк. Ә ул садақат җария, дәвам ителә торган садака. Кеше юл сала, мәчет сала, кеше чишмә ясап калдыра, һәм кешеләр моннан кулланалар, һәм кулланган вакытта мәйеткә әҗер савап килеп тора. Икенчесе файдалы гыйлем. Әгәр дә бу мәйет исән вакытта файдалы гыйлем калдырса, яхшы әйбергә өйрәтеп калдырса, хәтта бер кешене дә яхшы әйбергә өйрәтеп калдыра икән, кирәкле әйбергә дөньяда һәм ахирәттә файдалы әйбергә өйрәтеп калдыра икән, ул гыйлем белән кулланган вакытта мәйеткә әҗер савап килә. Һәм өченчесе изге бала, ул үзенең ата-анасы өчен дуга кылачак. Менә бала, изге бала күпме файда китерәчәк синең бер үзеңә. Ничек без вагызында башлап җибәрдек пәйгамбәрләр белән, һәм пәйгамбәрләр моны бик яхшы аңладылар, һәм үзләренең нәселләр өчен бик катты кайгырдылар, һәм алар балалары өчен бик күп урыннарда дуга кылдылар. Һәм шулардан Ибраһим алейһиссалам дуа кыла: "Ваҗнуб лиубани ан набдул аснам, и Раббым, минем балаларымны бутларга гыйбат кылдан сакла, бәлким син аңа гыйбат кылучы бәндәләрдән кыл." Һәм шулай итеп, Аллаһ Тәгалә үзе өйрәтә безгә, мөэминнәргә, мусламаннарга, пәйгамбәрләргә менә мондый дуганы әйтегез. Ул дуганчык: "Раббана һаб лана мин азваҗина ва зурриятина куррата аюн ваҗ'ална лил муттақина имама." И Раббым Аллаһым, безнең хатыннарыбызда һәм безнең балаларыбызда безнең күз карашлары кыл. Ягъни күзләребез белән карагач, күзләребез белән шатланырлык иттереп безгә балалар һәм хатыннарны бир. Ваҗ'ална лил муттақина имама, һәм инде муттақиннарга, Аллаһтан куркучы бәндәләргә имам итеп безне кыл. Аллаһ Тәгалә инде безнең кимчелекләрне гафу кылсын. Аллаһ Тәгалә инде үзебезнең өстебездәге булган хакларны үтәп бетермәнгә, Аллаһ Тәгалә инде аны гафу итсен. Бәндәчелек белән кылган гынаһларыбызны Аллаһ Тәгалә кичерсен, үзенең рәхмәтенә кертсен. Безнең дуаларыбызга мохтаҗ булган мәйетләребезне Раббым Аллаһым аларны гафу ит, кичер. Һәм барчаларыбызны бергә җәннәттә җыярга Аллаһ Тәгалә Раббым Аллаһым насыйп эйлә. Инна Аллаһу ва малаикатуху юсаллуна аля наби, я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Ва акимиссалам.